D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आप ये देख सकते हैं आज हम पहुंचे हैं गुरु नानक देव अस्पताल की ओपीडी में, जहां पर बच्चों को लाया जाता है अगर बीमार होते हैं। यहां पर डॉक्टर उनकी जांच करते हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव आने वाली है। इसी को लेकर सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे ही हम दाखिल होते हैं ओपीडी में, ये छोटा भीम ये कार्टून लगाया गया है। और आप देख सकते हैं इधर भी कार्टून, डोरेमोन और मिक्की माउस के अलावा और भी कई कार्टून यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि बच्चे जब यहाँ पर आएँ तो बच्चे डरे नहीं, उन्हें ऐसा माहौल लगे, घर जैसा माहौल लगे, और उन बच्चों को पूरा मनोरंजन भी किया जा सके। आम तौर पर ये देखा जाता है, बच्चे जब भी अस्पतालों में आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर उन्हें इंजेक्शन लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोरोना की तीसरी वेव आती है, जैसा कि हमारे वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तीसरी वेव आएगी, तो मरीज बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएं दी जाएं। ये देखिए, एक बच्चों का फीडिंग रूम भी बनाया गया है, ताकि बच्चे यहाँ पर आएँ। यहाँ पर माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं। बच्चे बीमार हों तो उन्हें किसी तरह कि कोई ऐसा ना लगे कि वह किसी अस्पताल में आ गए हैं। उन्हें ये दिखना चाहिए कि बच्चे किसी अपने घर में ही हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहां वो सुरक्षित हैं। इसी तरह जिस तरह के बच्चों की ओपीडी में ये चित्र बनाए गए हैं, कार्टून बनाए गए हैं, इसी तरह कुछ वार्ड भी तैयार की गई हैं जहां पर इसी तरह के कार्टून बनाए गए हैं, ताकि बच्चे डरे नहीं और इन कार्टून को देखकर वह जल्दी स्वस्थ हों। आमतौर पर यह देखा जाता है, बच्चे जब भी अस्पतालों में आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर उन्हें इंजेक्शन लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोरोना की तीसरी वेव आती है, जैसा कि हमारे वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तीसरी वेव आएगी, तो मरीज बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएं दी जाएं। हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टरों के साथ कि उनका क्या कहना है, आखिरकार इसका मकसद क्या है। हम बात करेंगे बच्चों के डॉक्टर जगरूप सिंह के साथ कि यहाँ पर क्या क्या तैयारी की गई। डॉक्टर साहब, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਓਪੀਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਬਰਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਡਰਨ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗੇ ਕਾਰਟੂਨ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਟੂਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵੀ कोरोना वेव ਵਿੱਚ आ गई है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ वैसे ਵਿੱਚ आ गई। ये देखिए, डॉक्टर जगरूप हैं, बच्चों के ये डॉक्टर हैं। इनका कहना है कि पहले से ही प्लानिंग थी कि इस तरह की दीवारें पेंट कराई जाए, लेकिन अब कोरोना आ गया है तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अब हम बात करेंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव देवगन के साथ, उनका क्या कहना है। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार भंडारी साहब। डॉक्टर साहब, तीसरी वेव की गल की जा रही है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ क्या ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥਰਡ ਵੇਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਥਰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਵਾਰਡਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ 60 ਬੈੱਡ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਟਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 16 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ PSA ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ੇਬਿਲਟੀ 'ਚ ਲੈਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਫਲੋ ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਨੂਲਾ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ CPAP ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਵ 'ਚ ਸੀਗਾ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਆਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਮਡੈਸੀਵਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਡਲਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਿੱਚ ਰੈਮਡੈਸੀਵਿਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਚਾਰਜਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਰੋੜ, 2 ਕਰੋੜ, 3 ਕਰੋੜ? ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਸਪੈਂਡ ਨੇ MBBS ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ MBBS ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ MBBS ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਲੀਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬੈਚਿਸ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀਜ਼ ਔਰ ਅਦਰ ਜੋ ਈਅਰ ਮਾਰਕਡ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਡੋਜ਼ਿਸ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 10 to 15 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਚਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ RT-PCR ਟੈਸਟ
ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਜਾਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ 50% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? 50% ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੈਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ RT-PCR ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਲੱਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਔਰ SOPs ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਡ ਸਲਾਈਡਸ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, NPA ਘਟਾਤਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NPA ਘਟਾਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਏਟਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 3-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕੋਵਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ पॉजिटिव नतीजा निकले ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर के। इनका कहना है कि तीसरी वेव को लेकर जो भी सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे उन पर काम हो रहा है। 60 बच्चों के लिए एक 60 बेड की वार्ड तैयार की गई है और भी जो चीज़ें सामान चाहिए उनके लिए मंगवाया जा रहा है। सरकार को डिमांड भी बनाकर भेज दी गई है। अब लोगों को सचेत रहना है, सरकार की ओर से दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उनका पालन करना है, क्योंकि तीसरी वेव को दूसरी वेव से भी घातक बताया जा रहा है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।